এটা ক্লাসিক সেট, মানে অ্যারেঞ্জমেন্ট সেট। আমার 8 জন মেম্বার আছে, ঠিক আছে। এখানে যেটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে যে কারা কোন দিকে তাকাচ্ছে। If I can figure out that which one is looking on which side, either inside or outside, then I can figure out who is left or right. Otherwise, what will happen? Let's say if this person is looking inside, for him or her, left will be this and right will be this. But if this person is looking outside, then right will be this, left will be this. So the first thing to do is to figure out that all the person is looking towards which side, either inside or outside. So that is the first job to be done. ঠিক আছে? So 4 person looking inside, 4 person looking outside. তাই তো? এই যে A, B, C, D, E, F, G, H are 8 friends from 8 B schools. Is doing Nukkar Natak, LPG at Patna, whatever. Now they sit in a circular table such that 4 of them faces inside towards center and rest 4 of them faces outside. মানে 4 জন ভেতরে দেখাচ্ছে, 4 জন বাইরে দেখাচ্ছে. And then each of them uses one of 4 props, that is Dholak, Dhanda, Dafli and Chunni. Then there's Anu and Hina is sitting diametrically opposite to each other, use same prop. Anyway, so all the things will be given after that. So basically the first thing is that 4 people is looking inside, 4 people is looking outside. এটা বোঝা গেল? So Anu and Hina sits diametrically opposite to each other and use the same prop. So Anu আর Hina opposite থাকবে and using same prop. ঠিক আছে? This is a clue. It is also known that Hina is from, now first thing what I'll look for all those clue which are given for what? Which are given for the directions. So I'll just pick the clues pertaining to the directions. So the first clue is not from direction. Like Hina is from IMT, uses roughly, he sits immediately to left of both Chanu from IMI, Banu from FMS. এখান থেকে I am not getting any direction. So I'll first look for the direction clue. Then I will come back and again do a reiteration of all the clue. The person sitting diametrically opposite the person IMI faces inside. So this looks like a useful clue. কেন? না এই যে faces inside কথাটা আছে, সো মানে কোন দিকে তাকাচ্ছে সেই ব্যাপারটা I can understand. আচ্ছা, Guru is from IMS and immediately left of Anu, so there is no direction, so skip it. Charu and এই দেখ, Charu and both are immediate neighbors faces inside. This is again a clue where they are giving 3 person basically. Let's say this is Charu. So Charu and her both neighbors. So এই 4 জন ইনসাইডের মধ্যে 3জনের ক্লু এই একটা লাইন থেকে আমি পেয়ে গেলাম যে দে আর ফেসিং ইনসাইড। ঠিক আছে, আর একটা, সো দিস ইজ দ্য থিং, তাহলে দিস ইজ ডান ক্লু রিগার্ডিং directions. Now the second clue regarding direction is this: the person sitting diametrically opposite
the person from IMI's faces inside. So first I have to figure out who is from IMI. Okay, then we'll do. So one thing is written here, the first statement, if you see, Charu is from IMI. So Charu is from IMI. So basically then the opposite person is this, and this guy is looking what? Inside. তাই তো? তাহলে inside হয়েছে? Now if I do this, then the remaining 4 should be looking outside. তাহলে আমার এইগুলো outside দেখাচ্ছে. Now I'm done. Now I can figure out who is on left, right, whatever. So everything is now open up. So I'll start again from the start. I'll reiterate all the clue and figure out who is using which instruments, which from which college, so whatever. All those things. So দেখা যাক. So first is Anu, Hina diametrically opposite to each other using same prop. So this is the thing. Okay, fine. Now Hina is from IMT, uses Duffly. She sits beside immediately to the left of both Charu and Banu from FMS. So left of both. So Charu left ki? Left is this. Charu left. Tale Hina should be coming here. And Hina is from IMT. ঠিক আছে? Now Hina is also left for Banu. So a same person who is left for both the people. That means Banu is looking outside. তাই তো? তাহলে this should be Banu. এটা Banu. Banu is from which college? FMS. তাহলে FMS. ঠিক আছে? Now Hina uses Duffly. এটাও হয়ে গেল. হয়েছে? So first statement is done. Completely done. Now this statement, দেখ এখানে আনু আর হিনার একটা ব্যাপার ছিল, তাহলে হিনার অপোজিটে কে আছে? আনু। তাহলে আমি এখানে লিখে দিলাম আনু। ঠিক আছে? আর এই আনু আর হিনা কি করে? সেম প্রপ ইউজ করে। সো দিস আনু ইজ ইউজিং ডাফলি। হয়ে গেল? তাহলে এই স্টেটমেন্টটা আমার দিস ইজ অলসো ডান। হ্যাঁ, the person sitting diametrically opposite to the person. Okay, fine, এটা হয়ে গেল। আচ্ছা, এটাও ডান। ঠিক আছে, এবার 3 নম্বর স্টেটমেন্ট, গরু from IMS sits immediately left of Anu from CIMP. So Anu left means এটা, তাই তো? তাহলে এটা হচ্ছে গরু and this CIMP। ঠিক আছে? আচ্ছা, Dhanu from IIMA sits diametrically opposite to the Elu. So Dhanu and Elu, I don't know where they sit, so let's just wait. Let's go to the other statement. Not clear here. So number 6, the prop used by Banu and Charu are Chunni and Dholak respectively. So Banu uses Chunni and Charu হচ্ছে ঢোলক। তাহলে চারু হচ্ছে ঢোলক। ঠিক আছে? Bhanu, who uses Chunni, sits third to the left of the person from IMR. So Dhanu বলছে যে থার্ড টু দ্য লেফট অফ IIMR। তাহলে এমন একটা জায়গা খুঁজতে হবে যেখানে থার্ড পজিশনটা খালি আছে ফ্রম এনি সাইড। ঠিক আছে? তো ধর আমি ধরলাম যে আমার এই 3টে স্লট খালি আছে, এটা এটা আর এটা। ঠিক আছে? আমি যদি ধরে নিই এই পার্সনটা হচ্ছে ফ্রম IIMR, তাহলে এর থার্ড পজিশন। ঠিক আছে? তাহলে ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, তাহলে এটা ফুল আছে। তাহলে দিস কুড নট হ্যাপেন। ভালো কথা। তাহলে আমি এটা ধরে নিই IIMR। তাহলে এর লেফটে, তাই তো? এর লেফট মানে এইদিকে, এদিকে থার্ড খালি আছে, ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, হ্যাঁ খালি আছে। তাহলে এটা পসিবল, এই কম্বিনেশনটা পসিবল। ঠিক আছে? সো দিস ইজ পসিবল। তাহলে দিস পারসন
দিস পার্সন শুড বি ফ্রম IIM আর, ঠিক আছে, আর এটা তাহলে কি হয়ে যাবে, ধানু, আর এ কি বাজায়, চুন্নি, হয়েছে। নাও দে আর সেইং, এবার এই 5 নম্বর স্টেটমেন্টে চলে যায়, ধানু ইজ ফ্রম IIM A অ্যান্ড অপোজিট টু এলু, তাহলে এই IIM A হয়ে গেল এটা, অ্যান্ড এর অপোজিট মানে কোনটা, দিস, তো এলু, হয়েছে। হ্যাঁ, এবার কি বলছে, দ্য পার্সন ফ্রম IIFT ইউসেস ডান্ডা ইজ দ্য অনলি পার্সন সিটিং বিহাইন্ড বিটুইন টু পার্সন ইউজিং ঢোলক। তাহলে দেখ, এই এলু ছাড়া বাকি সবার কলেজ কিন্তু ফিক্সড, কলেজ কি ফিক্সড, অনুর কলেজ জানি, হ্যাঁ অনুর কলেজও জানি, দিস ইজ CIMP, তাই তো, CIMP, না সরি 1 মিনিট, গরু ইজ ফ্রম, ও আচ্ছা গরু ইজ ফ্রম IMS ছিল না, এটা এটা CIMP A হবে, অনু হবে, আর এটা হচ্ছে গরু হচ্ছে IMS ছিল, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে IIMS, তাই তো, এই স্টেটমেন্টটা তাই ছিল তো, এই যে এইটা, গরু ইজ ফ্রম IIMS সিটস ইমিডিয়েটলি দ্য লেফট অফ অনু ফ্রম CIMP, ঠিক আছে, তাহলে অনু CIMP হবে, এ আছে IIMS হবে। এবার নাও দ্য আউট অফ 8 পিপল, ফর এভরিবডি উই নো দ্য কলেজ দে আর ফ্রম, IMI, IMT, FMS, IMA, IMS, CIMP, IMR, তাহলে only person who belongs to IIFT should be এলু, ঠিক আছে। এবার বলছে দ্য পার্সন ইজ ফ্রম IIFT ইউজের ডান্ডা, তাহলে এই ডান্ডা হয়ে গেল, দিস ইজ ডান। আবার কি বলছে, ইজ দ্য অনলি পার্সন সিটিং বিটুইন টু পার্সন ইউজিং ঢোলক, তাহলে এই যে দেখ চারু ঢোলক মিলে যাচ্ছে, তাহলে এই IIMR থেকে যাচ্ছে সেও তাহলে ঢোলক বাজায়, ঠিক আছে, হয়েছে। তাহলে এবার দেখ সবাই প্রত্যেকটা জায়গায় দেখ একজন করে বসে গেছে, তাহলে এটা কে হবে, কে বাকি আছে, ABCDEF, এফ বাকি আছে, তাই তো, তাহলে এটা হয়ে যাবে পিজা, হয়েছে। তাহলে মোটামুটি আই এম ডান, তাই তো, খালি একটা জিনিস বাকি থাকতে হচ্ছে গরু কি বাজায়, এইটার আর কোনো আমি কিন্তু কোনো ক্লু পাচ্ছি না আপাতত, কারণ আমার স্টেটমেন্ট কিন্তু শেষ, আই হ্যাভ নো ফার্দার স্টেটমেন্ট টু ডু, ঠিক আছে। লেটস সি দ্য কোশ্চেনস। ফার্স্ট কোশ্চেন কি বলছে, হু ইজ ফ্রম IIMR অ্যান্ড হুইচ প্রফ হি ইউজ, তাহলে IIMR থেকে কে, ফিজা, ফিজা কি বাজায়, ঢোলক বাজায়, তাহলে এই যে ফিজা অ্যান্ড ঢোলক, ঠিক আছে। হাউ মেনি ফলোইং কম্বিনেশনস আর কারেক্ট, তাহলে গরু ঢোলক, গরু ঢোলক তো আই ডোন্ট নো, ধানু চুন্নি, ধানু চুন্নি কারেক্ট, এলু ঢান্ডা কারেক্ট, অনু ডাফলি কারেক্ট, তাহলে 3টে, ঠিক আছে। 169 কি বলছে, দ্য নাম্বার অফ ফ্রেন্ডস সিটিং বিটুইন ফিজা অ্যান্ড দ্য ফ্রেন্ডস ফ্রম FMS, তাহলে ফিজা আর FMS এর মধ্যে এই যে 1 মিনিট, এই হচ্ছে 1 নম্বর, ফিজা হচ্ছে এখানে আছে 1 2 3, তিনজন আছে, এইটা FMS, তাহলে ফিজা আর FMS 3জন, তাহলে দিস ইজ বি 3, এটা ডান। নাম্বার অফ লেটার ইন দ্য নেম অফ দ্য পার্সন হু ইজ সিটিং অপোজিট টু চারু, তাহলে চারুর অপোজিটে কি আছে, গরু, তাহলে এটা অ্যান্সার হবে, লেটার হচ্ছে 4, GORU। ক্লিয়ার সবার, অ্যারেঞ্জমেন্ট সেট, ঠিক আছে, ক্যাট PYQ, হয়েছে। ইয়ে কি বলে, সার্কুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট, হুম, ক্লিয়ার, ঠিক আছে। নেক্সট প্রবলেম দিচ্ছি, 2016 সালেরই 3-4টে পাজ এই অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে, ওটাই দিচ্ছি, ঠিক আছে।
এই এই একটু আগে যা বলছিলাম যে এই কদিন সবাই পিওয়াই কিউ তে ফোকাস করবি যারা ক্যাট দিবি, ঠিক আছে? পিওয়াই কিউ কর, আই থিঙ্ক দ্যাট উইল বি মোর দেন এনাফ। নতুন কোয়েশ্চেন যদি এমন কোনো কোয়েশ্চেন থাকে যেটা তোরা অলরেডি করেছিস বা জানিস যে ওটা আরেকবার প্র্যাকটিস করতে হবে, দ্যাটস ফাইন, ডু দ্যাট, বাট অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট মোস্টলি ফোকাস অন পিওয়াই কিউস, ঠিক আছে? দ্যাট উইল বি বেটার। কোয়েশ্চেন নাম্বার, আচ্ছা আমি লিখে দিচ্ছি, 171 টু 174, তাই তো? হুম, ঠিক আছে, দেখ গ্রুপে দিয়ে দিয়েছি। এটা তো সবাই পারবি আশা করি।
কোয়েশ্চেন পড়ে সবাই বুঝতে পেরেছিস তো? কে করতে পারলি? অর্পিতা কিছু বলবি? हाँ পেরেছি। পেরেছিস? হঠাৎ হুম। অর্পিতা
আগে করতে পারলি। কি বলছে? বলছে যে ডিউরিং এ সাইকেল রেসিং ইভেন্ট there are 8 riders, ঠিক আছে, cycled in 8 different lanes in a track, and lanes are numbers 1 to 8 from left to right, ঠিক আছে? 1 2 3, আচ্ছা ঠিক আছে, এক সেকেন্ড আমি পুরোটা করে দেখে নিই তারপর করছি। Now in a strange coincidence, the finishing position of all riders were same as their lane numbers. ভালো কথা। For example, বলে দিচ্ছে, the rider lane number 1 finished first, rider lane number 2 finished second, and so on. ভালো কথা। এবার আমাকে ক্লু দিচ্ছে, ঠিক আছে? Exactly 2 riders finished between Hilton and Rahsan, ঠিক আছে? তার মানে ধর সাপোজ আমি যদি রাহসান আর হিলটন লিখি, তার দুজন মাঝখানে, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ক্লু। অর দিস কুড অলসো হ্যাপেন কি হিলটন এদিকে রাহসান এখানে, এটাও হতে পারে, আই ডোন্ট নো। দেন জেসন ফিনিশ জাস্ট অ্যাহেড অফ রাহসান, ভালো কথা। সো জেসন এন্ড দেন রাহসান, ঠিক আছে? দেন দিস এন্ড দেন দিস, মানে তার মানে এই পসিবিলিটিটা কিন্তু খুব একটা পসিবল না, ঠিক আছে? এনিওয়ে উইল সি। নেথান ফিনিশ জাস্ট অ্যাহেড অফ অ্যালেক্স, সো আরেকটা ক্লু, Nathan finished just ahead of Alex. Jason finished just ahead of Hilton. Jason finished just ahead of Hilton. Neither Matt or Ryan finished last. So Matt or Ryan last time. Exactly 2 riders finished just ahead. আচ্ছা এক সেকেন্ড দাঁড়া তো। হ্যাঁ, exactly 2 riders finished just ahead of Jason. তাহলে এই জেসন এন্ড হিলটন এই দেখ এখানে আছে, জেসন হিলটন, আর তার আগেও আবার দুজন, ঠিক আছে? এইটা হয়েছে। আচ্ছা এক সেকেন্ড, এটা জেসন হিলটন লিখলাম তো? আচ্ছা হ্যাঁ, আচ্ছা একটা জিনিস দেখে নে, জেসন হিলটন এই যে যেটা পরপর লিখলাম, ইট ডাজন্ট মিন পরপর, কিন্তু নেক্সট টু জেসন বলেনি কিন্তু। সো ইট কুড অলসো হ্যাপেন কি এর মধ্যেও দুজন আছে বা তিনজন আছে, দ্যাট আই ডোন্ট নো, ঠিক আছে? সো ফর এক্সাম্পল এটাকে একটু চওড়া করে লিখি আমি, লেটস সে হিলটন। নাও এর মাঝখানে দুজন থাকতে পারে, তিনজন থাকতে পারে, আই ডোন্ট নো, ঠিক আছে? দিস ইজ দ্য ব্রড স্ট্রাকচার। ফার্স্ট দুজন, দেন জেসন, দেন সাম পিপল, দেন হিলটন, ঠিক আছে? এরপর আমাকে করতে হবে। এই অবধি কার হয়েছে, এই অবধি আমি এসেছি, তারপরে অর্পিতা এরপর কি করবো? শিবাঙ্গী তুমনে কিয়া থা? বল, কে বলবি?
3 নম্বরে জেসন হবে। यस सर, लेकिन श्योर नहीं हूँ राइट है कि नहीं। श्योर नहीं हो? ক্লুজ। জেসন নাও হোয়াট আইল ডু, নাও হোয়াট আইল ডু, এরপর আমি কি করব? জেসন আগে হবে, তারপরে রামেন না কি একজন আছে সে হবে। রাহসান। হুম না তার মানে আমাকে তো এই অবধি ক্লু আছে, এরপর দেন আমার হোয়াট ইজ দেন নেক্সট স্টেপ, মানে আমি কি করব? মানে এই ক্লু গুলো তো বার করেছিস তো, যারা করেছিস এগুলো তো তুই লিখেছিস, তাই তো? এরপরে আমি কি করব মানে এর দেন হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট স্টেপ না? এরপরে আমার কি হবে? তারপরে অ্যারেঞ্জ করবো, মানে 8খানা যদি স্পেস হয়, 8খানা স্পেসের মধ্যে কোথায় বসতে হবে। 2 3 4 5 6 7 8, ঠিক আছে? এই 8খানা স্পেস আমি তৈরি করলাম। নাও হোয়াট উইল ডু, অল দিজ আর মাই ক্লুজ। এবার আমি কি করব? আমি এটা জানি যে জেসন এর আগে দুজন বসবে, এন্ড জেসন আর হিল্টনের মাঝখানেও সাম পিপল উইল বি দেয়ার। আর আমি এটাও জানি যে রাহসান অ্যান্ড হিল্টন এর এই একটা ব্যাপার আছে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, জ্যাসনের আগে দুজন আছে, তো দুজন মানে জ্যাসন 3 নম্বরে বসবে। দেন জ্যাসন যদি 3 নম্বরে বসে, তারপরে আর বসবে। হ্যাঁ, फिर ब्लैंक, 2 बॉक्स ब्लैंक, 2 ब्लॉक्स ब्लैंक, उसके बाद एच। এইচ। সবাই ক্লিয়ার এই অবধি? ঠিক আছে, এই অবধি ঠিক আছে তো সবার? এরপর কি হবে? হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট স্টেপ? আর কিছু বেরোবে না। আর কিছু বেরোবেই না? তাহলে তো কোশ্চেনটাই সলভ হবে না। नहीं, जो जिस पोजीशन पे वो फिर आपको हम्म। ओवरऑल ऐड करके लिखना होगा। ओवरऑल ऐड करके लिखना होगा। मतलब पोजीशन जिसका जो है। देखो ये स्टेटमेंट डन हो गया, दिस इज डन। हम्म जेसन इज अहेड ऑफ हिल्टन, सो दिस इज डन। जेसन इज ऑलरेडी अहेड ऑफ हिल्टन, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो डन, ঠিক আছে? এই স্টেটমেন্টটা ইজ অলসো ডান, ঠিক আছে? নাও দিস স্টেটমেন্ট ইজ রিমেনিং এন্ড দিস স্টেটমেন্ট ইজ রিমেনিং। কি বলছে এখানে আবার একবার দেখে নে। নেথন ফিনিশ জাস্ট অ্যাহেড অফ অ্যালেক্স, সো নেথন অ্যান্ড অ্যালেক্স দে আর কনজিকিউটিভ, হয়েছে? নাও কনজিকিউটিভ কোথায় কোথায় বসতে পারে? তারা এখানে বসতে পারে অথবা এখানে বসতে পারে। কনজিকিউটিভ টু তো নেথন অ্যালেক্স শুড বি ওয়ান আফটার অ্যানাদার, ঠিক আছে? আর একটা কথা বলছে, বলছে ম্যাট অ্যান্ড রায়ান শুড নট বি অ্যাট দ্য লাস্ট, ঠিক আছে? সো ম্যাট, রায়ান, নেথন, অ্যালেক্স এই চারজনই এইখানে বসতে পারবে। দে আর নট এলিজিবল ফর দ্য লাস্ট সিট। কেন? এই যে নেথান অ্যালেক্সের জন্য তো আমার ডবল ডবল লাগবে, হুইচ ইজ নট দিস। আর এই ম্যাট আর রায়ান দুজনের মধ্যে কেউই লাস্টে যাবে না। সো দেন দ্য লাস্ট উইল বি টেকেন বাই কে? এইটা বুঝতো কে বাকি আছে? দিস গাই কোথায় গেল? নেথান, রায়ান, কোথায় রে? এই যে বসতো, ঠিক আছে? এফ বসবে। কেন বসছে সেটা বোঝা যাচ্ছে সবাই, এভরিবডি? আমার বেসিক্যালি লেটস সে এফ এর আগে, বিফোর এফ, হোয়াট ইজ দ্য সিচুয়েশন মাই সিচুয়েশন ইজ দ্যাট আই হ্যাভ 5 প্লেসেস রিমেনিং, ঠিক আছে? নাও these two should be consecutive always, so the consecutive slot is only to this or this, ঠিক আছে? And then the Matt or Ryan is also there. Now these two guys won't be sitting here, এখানে তারা বসবে না, so this is not their place, so only place this place can be taken as taken by only F, ঠিক আছে? So last is also done. Now what to do? দেখ এখানে কিন্তু তুই দুটো কেস করতে পারিস। কিরকম? লেটস সে তুই এন, নাথন, অ্যালেক্সকে এখানে বসা, এন্ড দেন ম্যাট এন্ড রায়ানকে এখানে বসা, অথবা রায়ান ম্যাট এখানে বসা। অর কেস 2 কুড বি
Sorry. Case 2 could be কি এই ফার্স্ট দুটোতে ন্যাথান আর এক্সকে বসিয়ে দে, দেন এগুলো সেম। সরি আমি পুরো লিখেই দিচ্ছি না, নে। আর এইখানে কি হবে এই জিনিসটা, ম্যাট অ্যান্ড রায়ান অর রায়ান ম্যাট, দেন এটা এইচ এন্ড এফ। কারণ আমার পসিবিলিটি তো দুটোই হতে পারে, বুঝতে পারছি। এই যে এন এ শুড বি হিয়ার অলসো কুড বি, আর যেই আমি এই দুটো পজিশন ফিক্স করলাম, দেন ম্যাট অ্যান্ড রায়ান কুড বি কামিং হিয়ার অর হিয়ার অ্যান্ড হিয়ার। না এক্স্যাক্টলি ওই দুটোর মধ্যে ম্যাট রায়ান কে বসবে আই ডোন্ট নো, বোথ ইজ পসিবল। তবে সেই জন্য স্ল্যাশ দিয়ে লিখে দিলাম, বুঝতে পারলাম। এবারে ক্লিয়ার? এটা এটা না বুঝতে পারলে আবার জিজ্ঞেস করবো। আমার কাছে কিন্তু দুটো কেস হতে পারে, সো আই হ্যাভ টু কেসেস নাও। দেখ হয়েছে, ক্লিয়ার সবাই? এই শিবাঙ্গী তুমকো সমঝ আয়া? Yes, sir. রোহন আয়ু বুঝতে পেরেছিস? সানি, রূপশ্রী? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। তাহলে এবার কোয়েশ্চেনে আসি। So the question is, who could not have finished fifth in the race? So চারটে অপশন, অ্যালেক্স, নাথান, ম্যাট, রায়ান। তাহলে ফিফথ হচ্ছে কুড নট বলেছে, ঠিক আছে। তাহলে কে কে পসিবল না? ফিফথ হচ্ছে আমার এইটা, নাথান ইজ পসিবল, ম্যাট ইজ পসিবল, রায়ান ইজ পসিবল। তাহলে এখানে ম্যাট, রায়ান, নেথন এই তিনটেই পসিবল। সো অনলি অপশন ইজ অ্যালেক্স। সো অ্যালেক্স শুড বি অ্যান্সার, অ্যালেক্স ইজ নট পসিবল। ঠিক আছে, দেখ আমি যদি দুটো কেস না বানাতাম তোমার অ্যান্সারটা ভুল হতো, তখন মনে হতো আরে এও তো পসিবল ও তো পসিবল, তাহলে আমি কোনটা লিখবো? এই একটা সিঙ্গেল অ্যান্সারে কিন্তু আসতে পারতাম না। হু ফিনিশেস সেভেন্থ এইথ রেসপেক্টিভলি ইন দ্য রেস? সেভেন্থ এইথ, এটা খুব সিম্পল, ঠিক আছে, এইচ এন এফ। ঠিক আছে, তাহলে হিলটন অ্যান্ড ফুস্তো হয়ে গেল। সাম অফ অল পসিবল পজিশন হুইচ ম্যাট কুড ফিনিশ। তাহলে ম্যাট দেখ 1 নম্বরে ফিনিশ করতে পারতো, 2 নম্বরে ফিনিশ করতে পারতো, এটা এটা কত, এটা 4, এটা 5। তাহলে 1 + 2 + 4 + 5, দিস ইজ হাউ মাচ? 3 আর 4 7 আর 5 12, সো 12। So 12 is my answer. So this is option C. If Ryan did not finish first, who finished first? So এখানে একটা কনস্ট্রেন্ট দিয়ে দিয়েছে যে রায়ান ফিনিশ ফার্স্ট করছে না, ঠিক আছে। তাহলে কে ফিনিশ ফার্স্ট করবে? অবভিয়াসলি দেন রায়ান উইল কাম হিয়ার এই কেসটাতে, দেন ম্যাট উইল ফিনিশ ফার্স্ট, হয়েছে। সো ম্যাট উইল বি দ্য অ্যান্সার। দিস ইজ ম্যাট, ক্লিয়ার? ঠিক আছে, ক্লাসিক অ্যারেঞ্জমেন্ট, ঠিক আছে। ঠিক আছে, নেক্সট কোশ্চেন। 173 টা কত আনসার? 173 টা হচ্ছে 12। 14 হবে না? 18, 18, 14. 14। 14। হ্যাঁ, 4 আর 3 7 আর 5 12 তো 14 হবে। এক নম্বর কোনটা position, কি, দু নম্বর কোশ্চেনটা কি position, বলেছে? হুম, 1 নম্বর পজিশনে বসতে পারে, 2 নম্বরে বসতে পারে, 5 আর 6 তে বসবে না? ও সরি, এটা 4 লিখলাম না, হ্যাঁ দিস ইজ 5 and 6 হবে, কারেক্ট, ঠিক বলছিস। আমি 4 5 লিখে দিয়েছি, হ্যাঁ কারেক্ট, 5 and 6। তাহলে 11 + 4, তাই তো? 14। 11 + 3, সরি 14, সো 14। দিস ইজ 14, অপশন এ, ঠিক আছে। Good. আচ্ছা, ঠিক আছে, আর বল কার কি ডাউট আছে? ক্লিয়ার?
2017 ক্যাট, ঠিক আছে। দেখ গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে, এটা অ্যাটেন্ড কর। দিস ইজ দ্য লাস্ট ক্লাস বিফোর ক্যাট, ঠিক আছে। কিছু ইন জেনারেল ডাউট থাকলে জিজ্ঞেস করে নিবি। নেক্সট স্যাটারডে তো অবভিয়াসলি পরের দিন সানডে ক্যাট, তো ক্যাট দিবি, তাই তো? সানডে তো হ্যাঁ 30th না? হুম। হুম
আর হয়েছে? বাই দ্য ওয়ে, তোরা টি এর প্রবলেমটা করছিস তো? আমি টি এর প্রবলেমটা দিয়েছি ওখানে লাস্ট দুটো অপশনের জন্য নেক্সট ছবিটা পাঠিয়েছি কিন্তু। হ্যাঁ, বল আর হয়েছে? পার্সিয়ালি হয়েছে, পুরোটি না। এই আমি এগোচ্ছি, তোর সাথে বল, ঠিক আছে? So T tester assigned to the rate 6 different was Munnar, Wayanad, Uti, Darjeeling, Assam, Himachal. ঠিক আছে? And the cup was numbered as 1 to 6. So 6 cups is there. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ঠিক আছে? কাপের নাম্বার এটা। এবার এটা হচ্ছে রেটিং। রেটিং আর এটা হচ্ছে তোর র্যাঙ্ক। কেন রেটিং র্যাঙ্ক দিলাম পরে আছে, দেখ। A tea tester was asked to rate these teas the strength of the flavor 1 to 10 scale. ঠিক আছে? He gave a unique integer rating to each tea. ঠিক আছে? And based on rating we can build on the rank. মানে ধর যে highest rating say 1 নম্বর rank, যে second highest say 2 নম্বর rank, that is the thing. ঠিক আছে? So এবার আমার ক্লু দিচ্ছে। কাপ 6 contain tea from Himachal. ভালো কথা। আচ্ছা এটা ওই স্টেট লিখে দিই। স্টেট না, এটা ধর প্লেস লিখলাম, প্লেস। তাহলে এইটা হলো হিমাচল। ঠিক আছে? টি ফ্রম উটি গট হাইয়েস্ট রেটিং। তাহলে টি ফ্রম উটি গট হাইয়েস্ট রেটিং, তাহলে এটা এটা উটি ইজ হাইয়েস্ট। ঠিক আছে, ভালো কথা। বাট ইট ওয়াজ নট ফ্রম কাপ টি।
একটা ক্লু দিয়ে দিল যে দিস ইজ নট ফ্রম উটি। দ্য রেটিং অফ দ্য কাপ, আচ্ছা এটা সেকেন্ড, হ্যাঁ ঠিক আছে, এটা তাহলে ফার্স্ট দুটো হয়ে গেল। দ্য রেটিং অফ দ্য কাপ, রেটিং অফ দ্য টি ইন দ্য কাপ 3 ওয়াজ ডবল দ্য রেটিং অফ দ্য কাপ 5। তাহলে এটা ধর, তাহলে আমি ধরলাম 2x আর এটা হচ্ছে x, ঠিক আছে। only 2 cups got rating in even number, ভালো কথা। সো দুজন পেয়েছে ইভেন, তাহলে বাকি 4 জন ইজ অড হয়েছে। only 2 cups got even rating, হ্যাঁ ঠিক আছে, এটাও হয়ে গেল। the cup 2 got minimum rating and this rating was an even number, so this is minimum and even. tea in cup 3 got higher rating than cup 1, তাহলে 3 is higher than 1। এতগুলো ক্লু আছে। তারপর নেক্সট ক্লু আরো আছে যে the rating of the tea from Wayanad was more than the rating of the tea from Munnar but less than that of Assam, তাহলে Wayanad is greater than Munnar but it is than Assam, বুঝছো? This is what the thing is, ঠিক আছে। এরপর কি হবে? তাহলে মেন ক্লু কি আছে? দুটো ইভেন নাম্বার, 4টে অড নাম্বার, ঠিক আছে। and this 3 আর 5 হচ্ছে ডাবল অফ ইচ মানে ইচ আদার, ঠিক আছে। তাহলে এটা থেকে কিছু ক্লু পাচ্ছি। ক্যান আই গেট এ ক্লু? x x either 3 or 5 হবে। কবিতা বলছে এক্স ইদার 3 or 5 হবে। তাহলে কি কিন্তু তুই বলতে 5 চাইছিস, তুই বলতে চাইছিস তাহলে? হ্যাঁ বল। 5টা হবে না, বিকজ 5 হয়ে গেলে ওটা হাইয়েস্ট হয়ে যাবে, আর হাইয়েস্ট বলেছে উটি। তুই বলছিস 5 হলে আমাকে 3 তে হয়ে যাবে 10 and 10 শুড বি হাইয়েস্ট, তাই তো? হুম তাহলে এবার হাইয়েস্ট উটি, কিন্তু উটি আবার 3 নম্বরে বসবে না, সো 3 ক্যানট বি দ্য হাইয়েস্ট, তাহলে 3 and 6 হবে, তাই তো? এটা বলছিস তো? হুম। কিন্তু 3 and 6, কিন্তু 3 and 6, 5 and 10 হঠাৎ করে নিলাম কেন? মানে ওয়াই দিস টু? মানে তার আগে কি করতে হবে? হোয়াট ইজ বিফোর দ্যাট ইভেন? before that দেখ, this 1 to 10 is my scale, ঠিক আছে। তার মধ্যে ডাবলিং কি কি হতে পারে? 1 2 is a possibility, 2 4 is a possibility, 3 6 is a possibility, 4 8 is a possibility, and 5 10 is a possibility, right? হয়েছে? even তো হবে না। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। সো তাহলে এই যে 3 দুটো ইভেন নাম্বার, 4টে অড নাম্বার, ঠিক আছে, হয়েছে। এন্ড ইভেন একটা 2 খেয়ে নিয়েছে, তাহলে বোথ ইভেন ক্যানট ইজ নট পসিবল, তাহলে এটা আমার হবে না। দিস ইজ নট অলসো হবে না। 1 আর 2 হবে না, 1 আর 2 হবে না, কারণ মিনিমাম ইজ 2, তাহলে এটাও হবে না। তাহলে অনলি পসিবিলিটি ইজ 3 and 6 and 5 and 10, যেটা ও বলছে। বাকিটা বুঝতে পারলি? ক্লিয়ার হয়েছে? এইটুকু বুঝলে পরেরটা যাওয়া যাবে। If this is clear, then we can go forward. So now I have remaining with 2 possibilities, 3 and 6, 5 and 10. Now, how to go even further? Like if I consider 5 and 10, then 10 is 2x, sorry, 10 is 2x, 2x is should be here. And if I put 10 at cup number 3, then that invariably is the highest number, because beyond 10 is nobody. So 10 is the highest number. But highest number belongs to Uti. And Uti is not, cup 3 is not from Uti. So that possibility is now gone. So there is only one possibility, is 3 and 6.
this should be 3, sorry, this should be 3 and this should be 6. Sorry, this is the rank না, ঠিক আছে, এখানেই বসাতে হবে তার মানে। So this is 3 and this is 6. হয়েছে? Clear? হ্যাঁ, now what to do? এই যে এখানে বলছে মিনিমাম অ্যান্ড ইভেন, ঠিক আছে? তাহলে হোয়াট ইজ দ্য মিনিমাম অ্যান্ড ইভেন? দ্যাট ইজ 2. So should be 2. Then what is the thing? 3 is greater than 1. তাহলে if you see, my even quota is completely done. এই যে 2 বসিয়ে দিয়েছি, 6 বসিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে? এই আউট অফ 4 অডের মধ্যে 3টে অড পড়ে আছে। 3 is also done. So 3টে অড could be কি হবে? 5, 7 and 9, তাই তো? হয়েছে? এবার কি বলছে? বলছে কাপ নাম্বার 3 is greater than কাপ নাম্বার 1. তাহলে কাপ নাম্বার 3 তে কত আছে? 6. তাহলে ওর থেকে নিচে only possibility in odd number is 5. So this is 5. Clear? 1 কেন হবে না? 1 তো হবেই 1 না। কেন হবে না? কেন? 1 এর জায়গা কোথায়? 5, 7, 9 তো। আচ্ছা তুই তার আগে, আচ্ছা 1 কেন, মানে তারও আগে, আচ্ছা বিফোর 5, 7, 9 কেন 1 আমি নিচ্ছি না? তার কারণ আমার কি বলেছে? বলেছে মিনিমাম ইজ ইভেন। সো 2 ইজ মাই মিনিমাম and that is even. ও তাহলে 1 হবে? হবে না তো? ওইটাই আমার ম্যাচ করছিল না। হ্যাঁ, হয়েছে? হুম, হুম। তাহলে যেই আমি 1 কে বাদ দিলাম, there is only 3 possibility, এই 3 gap, that is here, here and here, and we have only 3 odd number to place. So the 3 odd number is 5, 7 or 9. Now I can get this clue. 3 is greater than 1. So 3 is already 6. So less than 6 odd number is only possibility is 5. So I put it 5. Now there is cup number 4 is empty, cup number 6 is empty. ঠিক আছে? Now this will come. Uti is the highest. So highest number should be 9. ঠিক আছে? এবার that cannot be here কারণ হিমাচল already taken the place. So this should be Uti and this should be 9. In that case, this will be 7. Ever based on this, I can figure out the rank. So this is now rank number 1. Highest rank is 9. Then the second highest is 2. Is 3, 4, 5 and 6. Okay, rank is done. And then we have this. Assam greater than winner, greater than Munnar. But I have no clarity regarding the place till now. Okay, so I'll go to the question and I'll figure it out. Okay, so let's go to the question. Go to the question. What is the second highest rating given? Second highest rating কত আছে? 7. 7 rating. তাহলে this is 7. হয়ে গেল, first question done. What is the number of cup that contain tea from Uti? Number of cup মানে cup number, that is 4. It is 4. If the tea from Munnar did not get the minimum rating, what was the rating from the tea from winner? আচ্ছা, এখানে দেখ একটা constraint add করে দিই। তাহলে বলছে tea from Munnar did not got the minimum rating. ঠিক আছে, মিনিমাম রেটিং কে পেয়েছে? এইখানে এটা। তাহলে মুন্নার যদি না পায় ওটা, তাহলে হু উইল গেট? কারণ মুন্নার ওপরে ওয়েনার আছে, আই হ্যাভ টু পুট ওয়েনার এন্ড দেন আসাম আই হ্যাভ টু পুট। ঠিক আছে? সো নাও হোয়াট টু ডু? কি করব? কি হবে? কি হবে?
বল কেউ। ইফ দ্য টি ফ্রম মুন্নার, তোকে কনস্ট্যান্ট বলে দিল যে ইফ দ্য টি ইজ নট ফ্রম মুন্নার got the minimum rating. What was the rating from T from winner? তাহলে মুন্নার যদি আমার লোয়েস্ট রেটিং না হয় তাহলে আই হ্যাভ লেটস সে, তাহলে কি হবে, এবার মুন্নারের আগে আমাকে দুটো প্লেস নিতে হবে, তাই তো? সো দিস উইল বি 3 and then the last will be something else. So I'll put Darjeeling here. So আমি যদি এখানে দার্জিলিং দিয়ে দিই, then মুন্নার will be coming here, তাই তো? ঠিক আছে, তাহলে মুন্নারের থেকে বেশি এবার কে? ওয়েনার এসে গেল এখানে, তার থেকে বেশি কে? না, এক সেকেন্ড, ভুল হচ্ছে। T from Munnar did not get the minimum rating. What was the rating of the T from the winner? আচ্ছা, winner বলেছে। তাহলে লোয়েস্ট রেটিং কে? তাহলে লোয়েস্ট রেটিং আমাকে কে কাগজ দাও, দার্জিলিং আমি নিলাম এখানে, দিস ইজ দ্য লোয়েস্ট রেটিং, ঠিক আছে? 6 এর আগে কে আছে? 5, তার আগে 4, তার আগে 3, ঠিক আছে? তাহলে 6 যদি আমি দার্জিলিং কে নিই তাহলে 5 শুড বি মুন্নার। সো 5 কে আছে? 5 শুড বি দিস মুন্নার। সো অ্যান্সার শুড বি 3, ঠিক আছে? কেন নিলাম দার্জিলিং কে? কারণ আমাকে 3টে প্লেস রাখতে হবে। সো 3 places I have to keep before দার্জিলিং because these 3 are aligned, একের উপর একটা আছে। আচ্ছা, তারপর বলছে if the cup containing tea from winner and Uti had consecutive number, which of the following statement may be true? So আবার this is a different constraint. হ্যাঁ, বলছে winner and Uti had consecutive number মানে which of the following statement is true? এটার অ্যান্সার কি হবে? consecutive number বলে ফেলো। সো consecutive number দুটো আছে, এ দেখ 6 and 5, ঠিক আছে? তাহলে winner and আচ্ছা, কাপ কন্টেনিং winner and Uti got consecutive number. winner Uti কি করে consecutive number হবে? এ তো 9 আর এক সেকেন্ড দাঁড়া তো, কি ভুল দিল? if the cup containing teas from winner and Uti had consecutive numbers, which of the following statement may be true? Next second, consecutive কি করে হবে এটা? If the cup containing teas from winner and Uti had consecutive number, winner and Uti consecutive number কি করে হচ্ছে? উটি 9 পেয়েছে, winner কি করে পাবে? যদি আমি র্যাঙ্ক দিয়েও দেখি, আচ্ছা এটা মনে হয় কাপের নাম্বার বলছে। সো দিস নাম্বার যদি হয় এটা পসিবল একমাত্র, তাই তো? কারণ দেখ, যদি আমি র্যাঙ্ক ধরি, র্যাঙ্কে তো 1 আর 2 তে হিমাচল বসে আছে। আমি যদি রেটিং ধরি, রেটিং এ আবার 9 এর পর 7 আছে। সো ইট ইজ নট পসিবল। তাহলে আমার একমাত্র পসিবিলিটি যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এইটা। তাহলে যদি ইন দ্যাট কেস আমাকে এখানে ওয়েনার বসাতে হবে, তাই তো? যদি আমি এখানে ওয়েনার বসাই তাহলে বলছে হুইচ অফ দিস ফলোইং স্টেটমেন্ট ইজ ট্রু, তাই তো? তাহলে ওয়েনারের নিচে কে আছে? মুন্নার আছে, তাই তো?
তাহলে 3-এর থেকে কম কে আছে? 2, তাহলে 2 হয়ে গেল মুন্নার। আর ওয়েনারের থেকে বেশি কে আছে? বেশি আছে হচ্ছে আসাম। এক সেকেন্ড। ওয়েনারের থেকে বেশি হচ্ছে আসাম, তাই তো? হুম। ও আচ্ছা আচ্ছা, এইখানে তো অপশন আরো দেওয়া আছে না, অপশনটা দেখিনি। ওকে ওকে। হুম, এই যে দেখ, এই দুটো অপশন আরো দেওয়া ছিল তো এখানটা, তাই বলি অপশনটা কোথায় গেল। হুম হুম। তাহলে কি বলছে? অপশন 1 হচ্ছে কাপ 5 কন্টেন টি ফ্রম আসাম, কাপ 1 দিস দিস দ্যাট, টি ফ্রম ওয়েনার গট। তো তাও তো মিললো না অ্যান্সারটা। কারণ বলছে যে ওয়েনার এন্ড ওটি হ্যাড কনজিকিউটিভ নাম্বারস, হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট ইজ। হুম, তাও তো অ্যান্সারটা মিললো না রে। কারণ এখানে যদি আমি ওয়েনার মুন্নার বসাই। হুম মুন্নার 2 বসালে, ওয়েনার 3 হুম। বসালে আসাম 5 হয়ে যাবে। না না, আমার বক্তব্য হচ্ছে ফার্স্ট স্টেটমেন্টটার মানে কি। ফার্স্ট স্টেটমেন্ট হচ্ছে ইফ কাপ কন্টেনিং টিস ফ্রম ওয়েনার এন্ড উটি হ্যাড কনজিকিউটিভ নাম্বারস। এটার মানে কি? এটার মানে তো 4 আর 5-এ বসাবো, তাই তো? উটি 4, ওয়েনার 5, তাই তো? এটাই তো মানে কনজিকিউটিভ নাম্বার বলেছে তো। কারণ রেট, কনজিকিউটিভ তো 3ও হতে পারে। হ্যাঁ 3, 3ও তো অবভিয়াসলি হতে পারে। 3ও হতে পারে। ইয়েস কারেক্ট, 3ও হতে পারে ইনফ্যাক্ট, হ্যাঁ কারেক্ট। কিন্তু 3 হলে, আচ্ছা 3-এ বসাই। 3-এ 3 যদি বসাই, বসালে 3-এর ওয়েনারকে থেকে যদি 3 একটা ঘর বসায় আর নিচে কে মুন্নার আছে? 2। 3-এর নিচে তো মুন্নার কোথায় বসাবি? 2-এ তো হিমাচল বসে আছে। হুম। না, কাপ 2 3 হচ্ছে না না, কাপ তুই নাম্বার 3। তুই র্যাঙ্ক র্যাঙ্ক দিয়ে যা, না, রেটিং কাপ ছেড়ে দিয়ে দে। যাচ্ছে। আচ্ছা কাপ দিয়ে যাচ্ছিস, কাপ ঠিক আছে নাম্বার। কাপ। হুম। কিন্তু তোকে তো এইটা তো রেটিং এর বেসিসে বলেছে, দিস ইজ বেসড অন রেটিং, তাই তো? এই দেখ, রেটিং অফ দ্য টি ওয়েনার ওয়াজ মোর দ্যান টি অফ দিস। তাহলে এটা তো রেটিং এর বেসিসে আছে, এই অর্ডারটা তো রেটিং এর বেসিসে, তাই তো? আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আমাকে তো বুঝলাম। রেটিং দিয়ে যেতে হবে, আমার তো কাপ দিয়ে যেতে পারবো না, তাই তো? ওকে। তাহলে হুম হুম এবার হুম। আমি যদি ওয়েনারের নিচে মুন্নার আছে, ঠিক আছে, ওয়েনারের নিচে মুন্নার, আমি এখানে যদি র্যাঙ্ক আমার 3 হয়, তার একটা বেশি হচ্ছে র্যাঙ্ক 4, তাই তো? র্যাঙ্ক 4 হচ্ছে তাহলে মুন্নার হতে পারে। তাহলে র্যাঙ্ক 2 শুড বি আইডিয়াল কেসে হচ্ছে আসাম, বাট সেখানে হিমাচল বসে আছে। সো দ্যাট ইজ নট তো পসিবল, তাই না? তাহলে এখানে যদি আমি এখানে ওয়েনারটা 5-এ বসাই, ইন দ্যাট কেস, ইন দ্যাট কেস 5 নম্বর র্যাঙ্ক, তার থেকে খারাপ র্যাঙ্ক হচ্ছে মুন্নার, আর তার একটা উপরে হচ্ছে আসাম। ইন দ্যাট কেস দার্জিলিং শুড বি হিয়ার। তাহলে কি হচ্ছে? কাপ 5 কন্টেন্স টি ফ্রম আসাম, না এটা নয়। কাপ 1 কন্টেন্স টি ফ্রম দার্জিলিং, না এটাও নয়। টি ফ্রম ওয়েনার গট রেটিং 6, রেটিং 3 হচ্ছে। টি ফ্রম দার্জিলিং গট মিনিমাম রেটিং, দার্জিলিং গট রেটিং 6, সো দ্যাট ইজ নট মিনিমাম। এই কোয়েশ্চেনটা আমার মনে হচ্ছে এরা প্রিন্টিং মিস্টেক করেছে এখানে, ঠিক আছে? এখানে মনে হচ্ছে একটা প্রিন্টিং মিস্টেক আছে। এখানে কনজিকিউটিভের আগে কিছু একটা ওয়ার্ড ছিল, এটা মিসিং আছে। কনজিকিউটিভ রেটিং বা কিছু একটা ছিল, যেটা এই মুহূর্তে জিনিসটা বোঝা যাচ্ছে না। হুম। উম, আর তো কিছু হচ্ছে না, তাই না? What was the rating from the tea from winner? Search. So winner
and Ooty. Their consecutive numbers. Winner and Ooty consecutive number, এটা ছাড়া তার কোনো পসিবিলিটি হচ্ছে না, তাই না? ঠিক আছে, এটা এলসি। এটা আমার হচ্ছে কিছু একটা প্রিন্টিং মিস্টেক আছে, ওই কনজিকিউটিভের পর কিছু একটা হবে, আইদার কনজিকিউটিভ ওয়ার্ডের পর কিছু একটা থাকবে বা কিছু একটা হবে। অ্যান্সার তো আমি দেখতে পাচ্ছি 5 দেওয়া আছে। 5 মানে হচ্ছে দ্য টি ফ্রম ওয়েনার হ্যাজ গট রেটিং 5, এটা হচ্ছে অ্যান্সার যেটা দিয়েছে। ঠিক আছে, একটু সি। এনিওয়ে, এটা থাক অব্দি। বাট এনিওয়ে, কোয়েশ্চেনটা বোঝা গেছে তো, দ্যাট ইজ দ্য অবজেক্টিভ হিয়ার। ঠিক আছে, চলো ক্যাটের আগে অব্দি এটা হচ্ছে লাস্ট ক্লাস। কিছু ডাউট থাকলে জিজ্ঞেস করে নি। অল দ্য বেস্ট ফর ইউর এক্সামস। ঠিক আছে, এক্সাম সেন্টারে একটু ঠিকঠাক টাইমে পৌঁছে যাবি, গিভ ইউর বেস্ট। আর এক্সামের আগের দিন পড়াশোনা করিস না খুব বেশি। এই কদিন ক্যাটের প্রিভিয়াস ইয়ার প্র্যাকটিস কর। ঠিক আছে, এনি ডাউট এনিথিং পিং মি পার্সোনালি অর ইন গ্রুপ, হোয়াট এভার। ঠিক আছে, স্যাটারডে ক্লাস নিচ্ছি না, বেকার তোরা বাড়িতে পড়াশোনা কর, দ্যাট উইল বি বেটার। ঠিক আছে, কারো কিছু ডাউট আছে, জিজ্ঞেস করার আছে কিছু? ঠিক আছে, ঠিক আছে, চলো, গুড নাইট। ঠিক আছে, আমি এটা একবার দেখে আমি গ্রুপে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, ইয়েটা কি বলে, এটা কোয়েশ্চেনটা আমি একবার ওই নেট থেকে নামিয়ে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, আমি দেখে নিচ্ছি স্টেটমেন্টটা কি আছে, তারপর আমি গ্রুপে লিখে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, ঠিক আছে, চলো, গুড নাইট, বাই, বেস্ট অফ লাক ফর ইউর এক্সাম। Did not get the minimum rating. Enough of it should be. He had consecutive numbers. The cup containing fees from Wayanad and Ooty had consecutive numbers. So the following may be true. Wayanad and Ooty had consecutive numbers. We know that Assam greater than Wayanad greater than Munnar. So these two should have been one. Either this should have been Wayanad or this should have been Wayanad. Okay? So we know Assam greater than Wayanad greater than Munnar. So therefore we know that this cannot be Munnar. We don't have room for Assam above that. This should have been Wayanad, and then we can find Munnar and Assam. So which of the following may be true? 5 contains P from Assam. 5 contains P from Wayanad. First one is not true. 1 contains P from Darjeeling. This is Wayanad. So Munnar should be this.
Assam could be this or this. The comfort could be Darjeeling. That is possible. He from Wayanad got a rating of 6, not a rating of 3. He from Darjeeling got the minimum rating, not what. So only one that is possible is this. Even this we cannot say is true for sure. Because this could be Darjeeling and this could be Assam or the other. Both are possible. But it is a possibility. So statement 2 is possible, the other 3 are false. So you get the original grid, some 3-4 numbers filled in, the questions become part. I'm going to jump out into the next set as well. Give it a rate. Also a simple question. It really helps if you played chess before. The good set to think about it. আমি তো মায়ের কাছে গেছিলাম Good evening. Yes, sir. বলতে হবে থেকে That present is correct English, but in doing this present it makes no sense. Isn't it? পরে করবো এখানে আপনি এইটা বলাও যাবে না না কোন আগে তুমি মিস করে দাও এখনই We can see could be Assam. ওই ছেলে বিয়ে দিলে কেমন অভদ্র হয় আমি We know Assam greater than Wayanad greater than Mullah. So therefore we know that this cannot be Mullah. We don't have room for Assam above that. আমার আমার মনে হবে 50 টাকা দিয়ে মেলটি করে আমাদের And then we can find Mullah. So which of the following may be true? 5 contains T from Assam. Cup 5 contains T from Pi. First one is not true. 1 contains T from Darjeeling. This is mine. So Munna should be this. Assam could be this or this. The cup 1 could be Darjeeling. That is possible. If ও তো আগে জানতে কি করে হ্যাঁ তুই আগে জানতে কি করবো আগের দিন রাত্রে 9টার সময় আমার ফোন 9টা 9:30 ফোন করতে সে কালকে যাচ্ছে হ্যাঁ এখানে এসে ওদের এক বলেছি ওরা এক রাস্তায় চলে গেছে সে উল্টো জায়গায় চলে গেছে হ্যাঁ বল
বাবা মা আমার কথা একদমই করে না, ওই জন্য বাবাকে এইসব বলছে। পান্ডিরা বলছে বাবা কথা করে না, মাও শোনে না আমার কথা, ওই জন্য এই কাজে বলেছে। আমি ভালোই বলছি, করে নিয়ে যাচ্ছি। হ্যালো 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 আর ওই ৫টা ৬টা সময় গেলে বিয়ে হয় চলে যাও। হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ বল There's a strong likelihood that I wrapped up in that similar theory to Huh? that being theory. তো গেমের ভয়েস শুনতে পাচ্ছি কথা কেটে যাচ্ছে তো, শুনতে পাচ্ছ With the little coin put up, really didn't doing this today. Let me grab another. হ্যাঁ হ্যালো 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 বৌমা এখন কি আয়নাই ছিল? বৌমা কি ও ওষুধ দেয় একটু? বাপুর বাড়ি কিন্তু বলে দেয়। চিন্ময় কি আজকে আসবে না চলে গেছে? ও আর বউ এখান থেকে যাচ্ছে।